Welcome everyone. In world of chemistry, we are start our new topic from your syllabus, and that was the hydrogen. In last session, we are see the some process or methods by that we can calculate or get the hydrogen as hydrogen atoms. So for example, H2. There is a some certain methods by which we can get this particular phenomena hydrogen. Bosch paddhati, first one is the then line paddhati, from hydrocarbon એટલે કે હાઇડ્રોકાર્બનમાંથી then electrolysis એટલે કે વિદ્યુત વિભાજન દ્વારા and at last from the ઉપપેદાશ તરીકે. So these are the some methods by which we can get the hydrogen. Hydrogen ને આપણે મેળવવા માટેની these are the very simplest and very easiest process એ આપણે જોઈ હતી. And now in this session we are see the some properties of hydrogen, and as I mentioned above that there are the generally in chemistry two types of properties are there. First one is known as the physical, and second one is the chemical. These two properties are very general in our chemistry, એટલે કે ભૌતિક ગુણધર્મો અને એક જે છે એ રાસાયણિક ગુણધર્મો. સો એની અંદર લેટ અસ સ્ટાર્ટ. શરૂઆત આપણે કરીએ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ હાઇડ્રોજન. ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ હાઇડ્રોજન એટલે ભૌતિક ગુણધર્મો. હાઇડ્રોજન જે છે એના ભૌતિક ગુણધર્મોની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો હાઇડ્રોજન જે છે સ્પેશિયલી રંગવિહીન છે. ઇટ્સ અ કલરલેસ, ધેન ટેસ્ટલેસ એટલે કે સ્વાદવિહીન છે, એન્ડ ઓલ્સો વાસવિહીન. તો ધીસ ઇઝ ધી વેરી જનરલ પ્રોપર્ટીઝ. રંગવિહીન, it is not possess any color, then no taste and no odor. It means રંગ પણ નથી, સ્વાદ પણ નથી, એન્ડ સ્મેલ પણ નથી. દેન હાઇડ્રોજનની ઘનતા જે ઇટ્સ 1 gram per ml. 1 gram per ml. This is the density of hydrogen. Then weight of hydrogen is very less than the air. એટલે કે હવા જે છે હવા કરતાં હાઇડ્રોજનનું વજન અથવા હવા કરતાં હાઇડ્રોજન જે છે એ હલકો છે. દેન ઇટ્સ ડિઝોલ્વ ઇન વોટર. પાણીની અંદર નોટ ડિઝોલ્વ ઇન વોટર એટલે કે પાણીની અંદર પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે, એન્ડ દહનશીલ વાયુ છે. પાણીમાં અદ્રાવ્ય દહનશીલ વાયુ છે. દેન ગલન બિંદુની વાત કરીએ તો ઇટ્સ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ, યુ કેન સે MP, ઇઝ અરાઉન્ડ અબાઉટ 13.8 કેલ્વિન, એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટની જો વાત કરું સો ઇટ્સ 20.4 કેલ્વિન. દેન બીજું હાઇડ્રોજન બોન્ડ એનર્જી જે છે H2 બંધ જે બને છે એની બંધ ઉર્જા જે છે એ બંધ ઉર્જા 103 કિલો કેલરી પર જૂલ. This is the your one. In short, your physical properties are the 1 mark question. આ બધી જ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ તમારો 1 mark question છે. સો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ.
It is very important to know this particular phenomena of the hydrogen. Its a bond energy is 103 kilocalorie per joule. Then મેગ્નેટિક નેચરની જો વાત કરીએ તો હાઇડ્રોજન જે છે એ પ્રતિચુંબકીય છે, because if you are talking about the H2, so there is a no lone pair अथवा lone pair of electrons are present, or you can say no unpair of electron is present in H2. H2 ની અંદર કોઈ unpair electron આવેલો નથી. That's why it is a પ્રતિચુંબકીય in nature. And last જે આગળ મેન્શન કર્યું ફરી એક વખત દહનશીલ. It's very important. That's why I mentioned once again દહનશીલ વાયુ. So these are the some physical properties of hydrogen. રંગવિહીન છે, વાસવિહીન, સ્વાદવિહીન, ટેસ્ટલેસ. Then ઘનતા જે છે ને 1 ગ્રામ પર ml, વેઇટ ઇઝ લેસ દેન ધી એર. પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે, દહનશીલ વાયુ. મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને બોઇલિંગ પોઈન્ટની વાત કરીએ તો ઇટ્સ 13.8 કેલ્વિન એન્ડ 20.4 Kelvin. Bond energy between the hydrogen atom is 103 kilocalorie per joule, and it's a pratichumbak in magnetic. Why? Because there is a no lone pair of electron. No lone pair of electron is there, or you can say unpair of electron is in H2 is no. And in the, because you can see here one hydrogen, its atomic number is 1 and electronic configuration is 1s1. So another hydrogen is also 1 and 1s1. When they are both are combined with each other, hydrogen plus hydrogen, they are making H2. So in this particular H2, if you are talking about the electronic configuration of H2, so there is a 1s2 because hydrogen પાસે એક electron છે, hydrogen પાસે પણ electrons. When they are making a bond with each other, then they are the sharing of these particular electrons, H bond, something like this. This type of bond is happening and duplet is there. So 1s2, so no lone pair of electron. Orbitals ની અંદર જો વાત કરીએ તો there is a 2 electrons like this. So no number of unpaired electrons is 0. આ બે વસ્તુ જે છે 0 છે. That's why it's પ્રતિચુંબકીય and it's a દહનશીલ. So this is the physical property of hydrogen. Now see the chemical property of hydrogen. Next is chemical properties of H2. હાઇડ્રોજન જે છે એની આપણે રાસાયણિક ગુણધર્મોની ચર્ચા કરવાની છે. સો ઇન હાઇડ્રોજન ફર્સ્ટ વન ઇઝ chemical properties means hydrogen chemically react with the any species. That thing is we have to discuss here. So in chemical properties of the hydrogen, એની વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ હાઇડ્રોજન react with the halogen. So halogen સાથે પ્રક્રિયા, હાઇડ્રોજન જે છે એની આપણે હેલોજન સાથે પ્રક્રિયાની વાત કરીએ. સો હેલોજન ઇટ મીન્સ એક્સ. એની અંદર વી નો દેટ દેર ઇઝ અ ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન એન્ડ આયોડિન. આટલી વસ્તુ જે છે એની અંદર લાઈસ કરે છે. If hydrogen is react with the any halide substance like X2, it gives 2HX because there is a 2 number of hydrogen and 2 number of halogen. That's why here it's form 2HX. Say for example X we have getting a chlorine, so instead of X2 we are written as Cl2, which is gives you 2HCl. chlorine ની જગ્યાએ કોઈ પણ હેલોજન એમાંથી બ્રોમિન લઈ લે તો it can make a 2HBr. Then F2, H2 plus F2, it can make 2HF. Here is called hydrogen chloride, hydrogen bromide and hydrogen fluoride. So this type of halides are formed when hydrogen is react with the halogen. Halogen સાથે જ્યારે react કરે ત્યારે આવી કંઈક પ્રક્રિયા જોવા મળે. So basically it's a very simple reaction. Chemical properties are the very easier. Now another is chemical reaction with the oxygen.
ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયા. આની અંદર તો જસ્ટ વેરી સિમ્પલ જે બંધ આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ પોલાર બોન્ડ અને નોન પોલાર. ક્લોરીન H bond chlorine, so one electron is from here and one electron is here. There is sharing of electron. હાઇડ્રોજનનું ડુપ્લેટ જોવા મળે છે આપણને અને ક્લોરીનનું જે છે અષ્ટકના નિયમનું પાલન કરે. ઇટ મીન્સ H electron is there and here is 2 electron is there. ઓકે, આની અંદર સિમ્પલ સહસંયોજક બંધ બને છે એનું આપણે ડિસ્કશન આની અંદર કરી શકીએ છીએ. બટ at present we are not discussing all these things because we have enough knowledge regarding the sharing of the electrons by this, or you can say by the Lewis structure. Okay, so oxygen with the reaction with oxygen સાથે જો એની પ્રક્રિયા કરીએ તો when hydrogen and oxygen comes each other to make a bond formation કરવા માટે જ્યારે અણુ એકબીજાની નજીક આવે ત્યારે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન જે છે એ એક વિસ્ફોટક એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન, એટલે કે ઇટ મીન્સ એક્ઝોથર્મિક એટલે એનર્જી જે છે એ રિલીઝ થાય છે, એનર્જી રિલીઝ થાય. દેન વી કેન સે સ્ફોટક પ્રોસેસ, ઓર યુ કેન સે એની અંદરથી એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન જે થાય અને H2O બનાવે છે. ઇટ્સ વેરી રેગ્યુલર and very essential thing for the human being. Exothermic reaction is happen there. How? There is a hydrogen is H2 and it combine with the oxygen and it can make H2O. It can make H2O. If you have to balance the chemical reaction, then you see here is oxygen is 2 and oxygen is 1. That's why you have to put 2 here. So when you are put 2, બે તમે જો અહીંયા મૂકો તો હાઇડ્રોજન અહીંયા 2 2 4 થઈ જાય અને ઓક્સિજન 2 થઈ જાય તો ઓકે અહીંયા રિલાયબલ છે. હાઇડ્રોજન 4 છે, દેટ્સ વાય યુ હેવ ટુ પુટ 2 અનધર હિયર. ના હવે આ રિએક્શન જે છે એ કેમિકલી વેલ બેલેન્સ છે. સો હાઇડ્રોજનનો અણુ અને ઓક્સિજન અણુ સાથે એક એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન અથવા તો સ્ફોટક રીતે પ્રક્રિયા કરીને હાઇડ્રોજન ઓક્સાઇડ અને કેમિસ્ટ્રીની અંદર કેમિકલ શબ્દ તરીકે હાઇડ્રોજન ઓક્સાઇડ એવું પણ આપણે કહી શકીએ. સો ઇટ્સ મેક અ હાઇડ્રોજન ઓક્સાઇડ બનાવે છે, જેને જનરલી આપણે પાણી તરીકે ઓળખીએ. આની અંદર જે એનર્જી રિક્વાયર જે છે એ એનર્જી ડેલ્ટા એચ છે એન્થાલ્પી, બટ ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ એનર્જી. એ જે એનર્જી છે એ -285.9 કિલો joule per mole inverse. Okay, so this energy is required. And now is your question, it's your homework. Please tell me after the end of the session, if you are getting the delta H is minus, delta H એન્થાલ્પીની વેલ્યુ જો આપણને માઇનસ મળે તો એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા જે છે એ ઉષ્માક્ષેપક થાય કે ઉષ્મા શોષક, જેની ચર્ચા આગળ કરી જ છે. છતાં પણ it is your 1 mark question. Similarly, this is your 1 mark question too. In the exam they are asked the derive the or write the one reaction of the hydrogen with the halide. Hydrogen ની halide સાથેની reaction લખો તો you can write these things. Okay, same thing is here. Oxygen સાથેની પ્રક્રિયા, so this is the reaction with the oxygen. Hydrogen is combined to oxygen and gives the hydrogen oxide which releasing the energy. ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરીને આપણને હાઇડ્રોજનના ઓક્સાઇડ મળે છે. એના માટે જે એનર્જી છે એ એનર્જી છે ડેલ્ટા એચ માઇનસ 285.9 કિલો જૂલ મોલ ઇન્વર્સ. ઓકે, ફ્રોમ ધી થર્મોડાયનેમિક્સ ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર ઉપરથી ડેલ્ટા એચની વેલ્યુ જો નેગેટિવ આવતી પ્રક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક છે કે ઉષ્મા શોષક, એના પછી એ પ્રોસેસ જે છે સ્પોન્ટેનિયસ એટલે કે આપમેળે થશે કે કેમ, યસ ઓર નો. આ બે જવાબ તમારે એન્ડ ઓફ સેશન થ્રુ ધી વોટ્સએપ દેવાના છે. ઓકે, સો લેટ્સ મૂવ ઓન અનધર કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ. દેટ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ ઇઝ ધી હેલાઇડ, then second one is the hydrogen and oxygen, then third one is the nitrogen સાથે પ્રક્રિયા આપણે કરાવી. સો હાઇડ્રોજન અણુ જે છે
એની નાઇટ્રોજન સાથે બધાની અંદર યુ કેન સી બધે એવરીવેર યુ ફાઇન્ડ ધી કોવેલન્ટ કેરેક્ટર, એટલે કે બધાની અંદર સહસંયોજક બંધ બનતો એવું તમને આની અંદર જોવા મળશે. હાઇડ્રોજન કેન મેક એ કોવેલન્ટ બોન્ડ વિથ ધી અનધર સ્પીસીસ. ઓકે, તો સેમ થિંગ ઇઝ હેપન હિયર વિથ ધી નાઇટ્રોજન. નાઇટ્રોજન સાથે જો હાઇડ્રોજનની પ્રક્રિયા થાય તો આપણને વેરી વેલ નોન કમ્પાઉન્ડ ઇન અવર કેમેસ્ટ્રી, દેટ ઇઝ ધી અમોનિયા is formed. For example, hydrogen H2 react with the nitrogen, it means N2. It means in N2 in presence of Fe. In presence of Fe. Why Fe? Why? એનો જવાબ હમણાં તમને મળશે. Nitrogen and hydrogen combine with each other and it make ammonia. It's make ammonia. It means હાઇડ્રોજન પ્લસ નાઇટ્રોજન gives you ammonia. એમોનિયાની હેબર વિધિ જે છે, હેબર વિધિની પ્રક્રિયા અંદર એફી જે છે એઝ અ ઉદ્દીપક કેટાલિસ્ટ તરીકે આપણે લઈએ છીએ. ટેમ્પરેચર જે છે એ 637 કેલ્વિન અને પ્રેશર જે છે એ 212 જેટલું એમાં દબાણ જે છે એ રિક્વાયર છે. તો આ હેબર વિધિ છે. બાય ધેટ વી કેન મેક ધી એમોનિયા. એની અંદર હાઇડ્રોજન અને નાઇટ્રોજનની પ્રક્રિયા કરો તો આપણને જે છે એ એમોનિયા મળે છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી સિમ્પલ રિએક્શન. નાઇટ્રોજન સાથે હાઇડ્રોજનની પ્રક્રિયા કરી તો આપણને એમોનિયા મળે. કેમિકલી બેલેન્સ પ્રક્રિયા લખવી હોય તો હિયર ઇઝ 2 નાઇટ્રોજન, હિયર ઇઝ 1, સો યુ આર પુટ હિયર 2. સો 2 નાઇટ્રોજન, બટ 2 into 3, 2 into 3, it means 6 હાઇડ્રોજન is here, so you have to put 3 here. અહીંયા 2 નાઇટ્રોજન, ઓકે, પણ એ 2 મૂકો એટલે હાઇડ્રોજન અહીંયા 2 તેરી 6 થઈ જાય. દેટ્સ વાય 6 હાઇડ્રોજન is there. So here is 3 into 6, 3 into 2, it means 6. અહીંયા પણ 6 હાઇડ્રોજન, અહીંયા પણ. તો ઇટ્સ અ વેરી કેમિકલી બેલેન્સ રિએક્શન. Okay. Now next one for the another properties of chemical. Hydrogen can react with the organic molecules. ઘણા કાર્બનિક સંયોજનો જે છે with the organic molecule. ઓર્ગેનિક મોલેક્યુલ, ઇટ મીન્સ કાર્બનિક સંયોજનો જે છે, ઘણા કાર્બનિક સંયોજનો સાથે ઇટ કેન મેક વેરી નાઇસલી બોન્ડેડ રિએક્શન વિથ ધી ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ કેટાલિસ્ટ, એટલે કે ઉદ્દીપકની હાજરીમાં કાર્બનિક સંયોજનો સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. એન્ડ પ્રબળ રિડક્શન કરતા તરીકે ઘણા બધા હાઇડ્રોજનના નિપજો આપણને મળે છે એઝ અ સ્ટ્રોંગેસ્ટ રિડક્શન reagent, you can say. For example, if you take ethene for alkene, from alkene CH2 double bond CH, it's a well-known alkene ethene plus H2 in presence of catalyst, એટલે કે નિકલ આપણે અહીંયા ઉદ્દીપક તરીકે લઈએ, and 390 Kelvin temperature. If this reaction is happen, રાસાયણિક પ્રક્રિયા જ્યારે થાય, then what happen? Ultimately double bond are the break. ડબલ બોન્ડ જે છે અહીંયાથી બ્રેક થાય. ડબલ બોન્ડ અહીંયા જેવા બ્રેક થાય, ઇટ મીન્સ યુ કેન સી હિયર આ સ્ટ્રક્ચર જે છે એની અંદર સમથિંગ યુ ફાઇન્ડ લાઈક ધીસ, લાઈક કાર્બન, સિંગલ બોન્ડ કાર્બન. નાવ વોટ હેપન? 2 hydrogens already present here in first carbon, hydrogen and hydrogen. For this carbon 2 hydrogen already present is here, 1 hydrogen, 1 hydrogen. But જે ચોથી વેલેન્સી છે, 3 વેલેન્સી કાર્બન, વી હેવ અ કાર્બન હેવ અ 4 વેલેન્સી. આપણને ખબર કાર્બનની 4 સંયોજકતા હોય, એમાંથી 3 સંયોજકતા જે છે એ ફૂલફિલ થયેલી છે. આ કાર્બનની પહેલી, બીજી અને ત્રીજી સંયોજકતા કાર્બન સાથે. સેમ થિંગ આ કાર્બન માટે. પણ ચોથી સંયોજકતા જે ડબલ બોન્ડમાંથી એ બ્રેક થઈ ગઈ. એનો મતલબ આ ચોથી સંયોજકતા જે છે એ ખાલી છે. એ ખાલી સંયોજકતા છે ત્યાં આ 2 હાઇડ્રોજન, એક હાઇડ્રોજન આ બાજુ અને એક હાઇડ્રોજન અહીંયા આ બાજુ ગોઠવાઈને ઇથેન મોલેક્યુલ બનાવે છે. લાઈક ધીસ, કાર્બન, હાઇડ્રોજન, હિયર ઇઝ હાઇડ્રોજન, હિયર ઇઝ હાઇડ્રોજન એન્ડ હિયર ઇઝ હાઇડ્રોજન. આ હાઇડ્રોજન, આ જે સ્ટ્રક્ચર જે છે આગળનું સ્ટ્રક્ચર જે છે. બટ હવે જે હાઇડ્રોજન અહીંયા આવશે, અહીંયા એક અહીંયા, એન્ડ ધીસ ઇઝ અવર CH3 bond CH3, it's ethan, it is ethan. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે આલ્કીન, એમાંથી આપણે આલ્કેન મેળવી શકીએ છીએ.
ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધી એપ્લિકેશન ઓફ ધી હાઇડ્રોજન. હાઇડ્રોજનનો ઉપયોગ પણ આપણે કહી શકાય કે આલ્કેન હોય એમાંથી આલ્કેન મેળવવાની કોઈ પદ્ધતિ વર્ણવો તો સિમ્પલી આલ્કેન રિએક્ટ વિથ ધી હાઇડ્રોજન. હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરવાથી આલ્કિન જે છે એનું રૂપાંતરણ આલ્કેનની અંદર થઈ જાય છે. યુ સી ફ્રોમ ધી ઇથિન, ધીસ ઇઝ અ વેરી સિમ્પલ મોલેક્યુલ ઇથિન જે છે એમાંથી એનું કન્વર્જેશન ડબલ બોન્ડ જે છે અહીંયા બ્રેક થઈ જાય એટલે કાર્બનની એક સંયોજકતા જે છે ખાલી થઈ જાય અને એ સંયોજકતા જે છે એ બે હાઇડ્રોજન વડે સંતોષાઈને છેલ્લે આપણને અહીંયા ઇથેન સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. ઓકે, સો these are the very simple application of the hydrogen, and more applications are available in your material which I provide you after the end of the unit. આપણું યુનિટ જ્યારે પૂરું થશે then I will provide you some soft copy of the material. You can find some more application. એ એપ્લિકેશન કેમિકલ પ્રોપર્ટી એની અંદર પણ જેમ અહીંયા રિએક્શન થાય છે હાઇડ્રોજન વિથ અનધર એલિમેન્ટ્સ ઓર અનધર ઇનઓર્ગેનિક અને ઓર્ગેનિક મોલેક્યુલ સાથે હાઇડ્રોજનની પ્રક્રિયા કરી અને નિપજ બનાવવામાં આવે છે. તો જનરલી બધાની અંદર કોવેલન્ટ કેરેક્ટર સહસંયોજક બંધ જ મેજોરિટી જોવા મળે છે. સો ધીસ આર ધી સમ કેમિકલ પ્રોપર્ટી ઓફ હાઇડ્રોજન, એટલે કે હાઇડ્રોજનના રાસાયણિક ગુણધર્મો. આગળ જે આપણે જોયા હતા સે ફોર ઇફ આઈ ટર્ન ધીસ પેજ, હિયર અહીંયા આપણે વી આર સી ધી કેમિકલ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી. આપણે થોડી ઘણી ભૌતિક ગુણધર્મો પણ જોયા હતા. સો દેટ્સ ઓલ ફોર ધી પ્રોપર્ટીઝ ઓફ હાઇડ્રોજન. હાઇડ્રોજનની જે પ્રોપર્ટીઝ છે એ બે પ્રોપર્ટીઝની અંદર એટલું જ. દેન લેટ્સ મૂવ ઓન અવર નેક્સ્ટ ટોપિક એન્ડ દેટ ઇઝ ધી હાઇડ્રોજનના પ્રકાર. ઇટ મીન્સ ટાઈપ્સ ઓફ હાઇડ્રોજન. દેર આર mainly 4 types of hydrogen is available. First hydrogen is known as the नवजात hydrogen. Then second one is orthopera hydrogen. Then third one is परमाणुीय हाइड्रोजन. Then your fourth one is अवशोषित हाइड्रोजन. First start with the नवजात हाइड्रोजन. What is नवजात? તો એક તો નામ જ સજેસ્ટ કરે છે કે નવજાત એટલે કે જેમ જ્યારે કોઈ બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે એને નવજાત બાળક તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો સેમ કોન્સેપ્ટ જો આપણે આની અંદર આપણે એપ્લાય કરીએ તો નવજાત હાઇડ્રોજન એટલે કોઈ એક હાઇડ્રોજન ધરાવતું સંયોજન છે જેની અંદર હાઇડ્રોજન અવેલેબલ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણું જનરલ એક્ઝામ્પલ HCl જ લઈએ. આ સંયોજન છે એની અંદર હાઇડ્રોજન અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તો આની અંદરથી એના સંયોજનમાંથી જ્યારે કોઈ હાઇડ્રોજન આ રીતના મુક્ત થાય છે, જ્યારે એનું ડિગ્રેડેશન એટલે કે વિઘટન જ્યારે થાય ત્યારે તેમાં H પોઝિટિવ અને Cl નેગેટિવ મળે છે. એટલે આ તત્વ જે છે એના સંયોજનમાંથી છૂટું પડે તે દરમિયાન જે આ તત્વની સ્થિતિ છે આ તત્વને સ્થિતિને એની નવજાત હાઇડ્રોજન અથવા તો નવજાત સ્થિતિ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે સંયોજનમાંથી તત્વ છૂટું પડે ત્યારે એ નવજાત સ્થિતિ કહેવાય છે. અને આવી પ્રક્રિયા દરમિયાન તરત જ કે જેની અંદર ઓન ધ સ્પોટ હાઇડ્રોજન વાયુ જે છે અથવા હાઇડ્રોજન એટમ જે છે એ દૂર થતો હોય તો તેને આપણે નવજાત હાઇડ્રોજન કહીએ. ડાયરેક્ટ ફ્રોમ ધી રિએક્શન સંયોજનમાંથી ઓન ધ સ્પોટ કોઈ હાઇડ્રોજન રિમૂવ થાય તો એને નવજાત હાઇડ્રોજન કહેવાય છે. આ નવજાત હાઇડ્રોજન જે છે એ સિમ્પલ એટલે કે ઇટ મીન્સ કે જે આપણો હાઇડ્રોજન વાયુ જે છે એના કરતાં વધારે એક્ટિવ, વધુ સક્રિય હોય છે. Why? If somebody asks why, so you can see here he is H positive. It means it's a donate the one electron ને દાન કરી દે છે. So now the shell is empty એટલે કે હાઇડ્રોજન જે છે એની કક્ષકમાં એક પણ ઇલેક્ટ્રોન નથી. દેટ્સ વાય ફ્રી તો ન કહી શકીએ, 0 ઇલેક્ટ્રોન થાય એટલે અલ્ટિમેટલી તો નોબલ ગેસીસ અથવા તો નિષ્ક્રિય વાયુ તરફ ગતિ કરે છે. પણ આપણે કહી ન શકીએ. પોઝિટિવ ચાર્જ હોવાથી નેગેટિવ ચાર્જને પોતાની બાજુ આકર્ષે છે. દેટ્સ વાય ઇટ્સ વેરી એક્ટિવ રાધર દેન ધી અવર
H2 ની અંદર ડુપ્લેટ બની જાય. ડુપ્લેટ ઇટ મીન્સ ઇઝ સ્ટેબલ. વાય ડુપ્લેટ બની જાય? 2 ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ધેર એટલે એનું અષ્ટક જે છે પૂરું છે, સ્થાયી છે. પણ હિયર ઇઝ પોઝિટિવ +1, 1 ઇલેક્ટ્રોનનો એ મુક્ત કરે. દેટ્સ વાય. ઓકે, સો આ નવજાત હાઇડ્રોજન કે જ્યારે કોઈ તત્વ જે છે અથવા તો હાઇડ્રોજન જે છે એના સંયોજનમાંથી મુક્ત થતું હોય ત્યારે તેને નવજાત હાઇડ્રોજન કહેવાય. એનું કોઈ એક એક્ઝામ્પલ અધર દેન ધીસ ઇઝ ઝિંક પ્લસ H. આ પ્રોસેસ જે HCl જે એ HClમાંથી H પોઝિટિવને આપણે દૂર કરવો